तो दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वपक्षीय जो बैठक मળી હતી તે बैठक पूर्ण થઈ છે। सर्वपक्षीय बैठक में पीएम मोदीए संदेशो आप्यो कि आवा समय दरेक भारतीयों एकजुट रहे, આપણે સૌ સાથે મળીને આ બાબતનો સામનો કરીશું। સર્વપક્ષીય બેઠક બાદ રાહુલ ગાંધીએ પણ કહ્યું કે અમારો સરકારને સંપૂર્ણ સાથ છે, સંકટ સમયે અમે સરકાર સાથે છીએ। સર્વપક્ષીય બેઠક બાદ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ પણ કહ્યું કે સરકારની કોઈ આલોચના અમે નથી કરી રહ્યા, આ સ્થિતિમાં અમે સરકારની સાથે છીએ। સર્વપક્ષીય બેઠકમાં ઓપરેશન સિંદૂરની તમામ માહિતીઓ પાઈ। ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, કિરણ રિજિજુ આ બેઠકમાં હાજર હતા। મલ્લિકાર્જુન ખડગે, રાહુલ ગાંધી અને અન્ય તમામ પક્ષોના નેતાઓ પણ આ બેઠકમાં હાજર હતા, જે તમામને ઓપરેશન સિંદૂરની વિગતવાર માહિતી આપવામાં આવી। 1:05 થી 1:30 વાગ્યા સુધી શું ઘટનાક્રમ રહ્યો, કઈ રીતે વાયુસેના દ્વારા એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી, કઈ રીતે એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી, 9 ઠેકાણાઓને નેસ્તનાબૂદ કરી દેવામાં આવ્યા, એ આતંકીઓનો ખાત્મો બોલાવવામાં આવ્યો, પહેલગામ હુમલાનો એ બદલો લેવામાં આવ્યો। આ તમામ બાબતો વિશે વિગતવાર માહિતી જે છે તે સર્વપક્ષીય બેઠકોમાં આ તમામ નેતાઓને આપવામાં આવી છે। पूरा सपोर्ट दिया हमने। खड़गे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट किया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे, और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज़ सईद के बेटे हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीज़ें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा, तो हम यूके गवर्नमेंट से कहें कि वो भी टीआरएफ को बैन। तो भारते हवे नक्की करी लीधुं छे के पाकिस्तानने तमाम मोर्चे घेरवानुं छे। तेवामां आजे सर्वपक्षीय बैठक मળી હતી। सर्वपक्षीय बैठकमां तमाम जे नेताओ छे अलग अलग पक्षोना तेमनी उपस्थिति हती। राहुल गांधी हता, मल्लिकार्जुन खड़गे हता, उपरांत एस जयशंकर हता, संसदीय बाबतोना मंत्री किरण रिजिजू पण हता। अने आ तमामनी हाजरीमां ए विगतवार माहिती जे छे ते ऑपरेशन सिंदूर विषे आपवामां आवी छे। अलग अलग नेताओए पोतानी प्रतिक्रिया पण आपी छे। राहुल गांधीए કહ્યું છે કે અમે સરકારની સાથે છીએ, મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ પણ કહ્યું છે અમે સરકારની સાથે છીએ ને કોઈ જ આલોચના સરકારની નથી થઈ રહી, જે થયું છે એ સારું જ થયું છે ને પાકિસ્તાનને આ જ રીતે જડબાતોડ જવાબ આપવાનો હતો। રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહની અધ્યક્ષતામાં આગેવાનીમાં આ બેઠક જે છે તે મળી હતી, જેમાં અલગ અલગ પક્ષોના નેતાઓની હાજરી જોવા મળી અને ઓપરેશન સિંદૂર વિશે વિગતવાર માહિતી આપવામાં આવી કે કઈ રીતે એ 9 ઠેકાણાઓ જે આતંકીઓના હતા તેમને નેસ્તનાબૂદ કરવામાં આવ્યા। એ સેટેલાઇટ ઇમેજો પણ સામે આવી કે જેમાં પહેલા એ જગ્યા કેવી લાગતી હતી અને આ એટેક બાદ એ જગ્યા કેવી થઈ ગઈ તેની સેટેલાઇટ ઇમેજો પણ સામે આવી। તમામ બાબતોની વચ્ચે આજે આ સર્વપક્ષીય બેઠક જે છે તે મળી। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है, और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया, और गौरव का एहसास सबको हुआ है, और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे। सरकारना तमाम निर्णयनो साथ आपवानी वात करवामां आवी छे। सर्वपक्षीय बेठकमां तमाम पक्षोना नेताओए पण आज कह्युं छे के सरकारनी अमे साथे छीए। पाकिस्तान पर कार्यवाही करवानी वात ज्यारथी चालू थई छे એ 22 એપ્રિલનો ગોઝારો દિવસ કે જ્યારે 26 લોકો દેશે ગુમાવ્યા,
ત્યારબાદથી એ વાતો થઈ રહી હતી કે પાકિસ્તાનને કઈ રીતે જડબાતોડ જવાબ આપવામાં આવે, અને તમામ પક્ષોના નેતાઓએ એ વાતમાં હાકલ કરી હતી, એ વાતમાં હામી ભરી હતી કે સરકાર પાકિસ્તાન સામે જે પણ કાર્યવાહી કરે તેમાં તમામ જે નેતાઓ છે, તમામ જે પક્ષોના નેતાઓ છે તે સાથે રહેશે. અને આજે સર્વપક્ષીય બેઠક બાદ પણ આ તમામ નેતાઓએ આ જ વાત કહી છે. બીજી તરફ ધ રેઝિસ્ટન્ટ ફ્રન્ટ એ આતંકવાદી સંગઠન કે જેણે આ પહેલગામ હુમલાની જવાબદારી સ્વીકારી હતી તેના વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવા માટે, તેને આતંકવાદી સંગઠન જાહેર કરવા માટે પણ માંગ જે છે તે અસદુદ્દીન ઓવૈસી દ્વારા કરવામાં આવી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ સંદેશો આપ્યો કે આવા સમયમાં દરેક ભારતીયોએ એકજૂટ રહેવાની જરૂર છે અને એકજૂટ રહે પણ. બીજી તરફ તેમણે કહ્યું કે આપણે સૌ સાથે મળીને સામનો કરીશું. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આ નિવેદન આપ્યું છે. બીજી તરફ અલગ અલગ જે નેતાઓ હતા જે સર્વપક્ષીય બેઠકમાં આવ્યા હતા તેમણે પણ સરકારની જે કાર્યવાહી છે તેની સરાહના કરી છે. અમારો સરકારને સંપૂર્ણ સાથ છે તેવું રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું છે. આ પહેલા પણ રાહુલ ગાંધી કહી ચૂક્યા છે કે સરકાર જે પણ કોઈ કાર્યવાહી કરશે પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ તેમાં અમે સાથ આપીશું. સંકટ સમયે અમે સરકારની સાથે છીએ તેવું રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું છે. બીજી તરફ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ પણ કહ્યું છે કે હા, અમે સરકારની આલોચના નથી કરી રહ્યા, પરંતુ આવા સમયે સૌ કોઈએ એક થવાની જરૂર છે.